చూడమ్మా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే మనకు ఒక నెంబర్ ఇస్తారు కదా, ఆ నెంబర్లో జీరోస్ ఉంటాయి, అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని వాటిలో 1.234 అని అనుకోండి, వాటిలో మన నెంబర్స్ చెప్పాలి. సో ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో significant figure is a number significant figure is a number. Those digits which are required to specify the measurement. Significant figure is a number, those digits which are required to specify the measurement. Significant figures is a number, those digits which are required to specify the measurement. Next, rules for significant figures. So significant figures की rules होते हैं. Rules for significant figures. First rule: all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. So zero లేనటువంటి ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ మొత్తం సిగ్నిఫికెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.21. సో 1.21 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా అంటే 3. 1.21 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా 3. సో 2.523 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా 4. 1 2 3 4. అలాగే 252.36 అని అనుకున్నాం. 1 2 3 4 5. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా 5. సో ఆల్ non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Next, all zeros in between, all zeros in between, all zeros in between two non-zero, all zeros in between two non-zero number, all zeros in between two non-zero number is significant. All zeros in between two non-zero number is significant. Example: 1.03. 1.03 లో జీరో ఉందా లేదమ్మా?
0 in between two non-zero number or two non-zero digits are digit. So example తీసుకుంటామా 1.03 ఉంది. సో 1.03 లో 0 ఉంది మధ్యలో 1 3 నాన్ జీరోనేగా. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా? సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నరా? 3. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 3. అలాగే అమ్మా 2.5035 అన్నారు. 2.5035 ఉంటాయి. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా? 5. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 5. అలాగే 7.230625 అన్నారు. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా? 1 2 3 4 5 6 7. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నా? 7. All zeros in between two non-zero digits are significant. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ సర్టైన్. ఇంకో డెఫినేషన్ గా కావాలంటే రాష్ట్రం లేదంటలేదు. ద నెంబర్ యూజ్ఫుల్ the number of useful digits, the number of useful digits in the measurement, the number of useful digits in the measurement. That is what a significant figure definition. Next, third point. If the number less than 1, if the number less than 1, comma, the zeros in the left side of if the number is less than 1, the zeros in the left side of the number never significant. If the number less than 1, if the number is less than 1, the zeros in the left side of the number never significant. Never significant anna. Suppose 0.523 anna. 0.523 లో 0.523 లో ఈ నెంబర్ 1 కన్నా తక్కువ ఉంది కదా. 1 కన్నా తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 0 ఉంది కదమ్మా. అది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ కాదు. సో దీంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా అంటే 3. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా? 3 వస్తుంది. అలాగే 0.5236 అలా ఉందనుకున్నాను. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా? 4. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 4. అలాగే 0.23456 అలా ఉందనుకున్నాను. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఈస్ 5. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఈస్ 5. If the number is less than 1, the zeros in the left side of the number never significant. Next, fourth one. The
the zeros are the right side of the number. Right side of the number. The zeros are the right side of the number is significant. So right side of zeros ఉన్నటువంటి నెంబర్ మొత్తం ఏమైతేనా significant అవుతుంది. So the zeros are the right side of the number is significant. Example చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సైడ్ జీరోస్ ఉన్నారు. 5 2 3 0 5 2 3 0. సో 5 2 3 0 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా అంటే 5 2 3. ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టాము 5 2 3.0. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్న 4. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 4. అలాగే 5 2 52.30 అని 52.30 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్న 4. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా 4. అలాగే 5.2300 5.2300 ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా 5. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 5. Next one. The zeros on the right side. The zeros on the right side. The zeros on the right side of the number. The zeros on the right side of the number without decimal. Never significant. మా డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా రైట్ సైడ్ జీరోస్ ఉంటే అది నెవర్ సిగ్నిఫికెంట్ అవుతుంది. అదేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 5230 5230 లో రైట్ సైడ్ జీరో ఉంది, డెసిమల్ లేదు. కాబట్టి ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా అంటే 3 వస్తాయి. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని వస్తాయినా 3 వస్తాయి. సో అలాగే 45200 అని అనుకున్నాం. 45200 రైట్ సైడ్ జీరోస్ ఉన్నాయి, డెసిమల్ పాయింట్ లేదు. సో డెసిమల్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత వస్తుందన్నా 3 వస్తుంది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 3 వస్తుంది. ఇంకోటి కూడా తీసుకోవాలి, 1200 1200 అన్న 1200 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నమ్మా అంటే 2. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్నన్నా 2 వస్తాయి. Not just significant figure is a number those digits which are required to specify the certain measurement. Certain measurement ని మనం స్పెసిఫై చేయాలంటే మనకి డిజిట్స్ కావాలి. ఆ డిజిట్స్ ని మనం అంటారా significant figure or the number of useful digits in the measurement. సో మెజర్మెంట్ లో ఎన్ని యూస్ఫుల్ డిజిట్స్ ఉన్నాయో చెప్పేటువంటి దాన్ని మన సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ చెప్పాలంటే మనం కొన్ని రూల్స్ ఫాలో చేయాల్సింది. సో అవి ఒక 4 5 వచ్చినాయి కదా, ఇంకోటి ఉంది నోట్ చేయండి. డెఫినేషన్ నోట్ చేస్తారు కదమ్మా. మీకు ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండమ్మా, చూడండి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి,
ఎగ్జాంపుల్. సో 1.234 అని ఇచ్చారు ఇంటూ 10⁻7 అన్న అనుకోండి. ఈ 10⁻7 అనే దాన్ని తీసేయాలి. ఇంకా మిగతాది ఎంత ఉందో అదంతా ఏమంటారా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. సో ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత అంటే 4. సో అలాగే 2307 అని ఉంది అనుకో ఇంటూ 10⁻⁻5 అని. ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత 4. సో 1.2 అని ఉంది ఇంటూ 10⁻6 అని ఉంది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత 2. ఇదే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. నోట్ చేయండి. 6th పాయింట్. If the exponential notation the numerical value bracket of partial gives the significant in the exponential notation. The numerical value or numerical partial gives the significant. So numerical value ఏమిస్తుందన్న significant ఇస్తుంది. So numerical value gives significant. ఇలా ఇచ్చారు. అలా కాకుండా మీకు ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు కదా 0.00235 అని ఇచ్చారు. సో 0.0235 అని ఇచ్చారు. చూడండి ఇది ఇచ్చిన వాల్యూ. సో దాని జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా 235 ఇంటూ 10⁻⁻12345 మైనస్ 5 అంతేనా. సో 235 ఇంటూ 10⁻+ 5 కదమ్మా -5 ఇలా ఇచ్చారు అంతే కదమ్మా 1 2 3 4 5 ఇలా ఇచ్చారు. దీంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఓకేనా. అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి 0.02345 ఇలా ఇచ్చి ఫైండ్ ది significant figure up to 3 digits అంటారు. Find the significant figure up to 3 digits. సో significant figure చెప్పాలి 3 digits వరకు. అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా 1 2 3 ఇక్కడ ఉంది కదా 2 3 4 ఎంతవరకు రాయమన్నా 3 వరకే రాయమన్నా. సో 3 వరకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 3 రావాలంటే ఏం చేయాలి 0.02345 లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 3 రావాలంటే ఏం చేయాలన్నా ఈ వాల్యూ 3 వరకు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎంతవరకు చేయాలమ్మా 3 వరకు. ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి ఏం చేస్తాం 235 ఇంటూ 10⁻⁻4 234 ఇంటూ 10⁻⁻4. సో ఇలా నోట్ చేస్తాం. సో 3 digits వరకు కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవాలి. ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు మీకు ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ అనేది ఉండదు. ఒక ఓన్లీ న్యూమరికల్ పార్షన్ మాత్రం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అనేది ఇస్తుంది.
నెక్స్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్. ఏంటమ్మా? రౌండింగ్ ఆఫ్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడన్నా బజార్కి వెళ్ళారనుకున్నాను, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక ఏదో కొన్నారు, బ్యాంకులో ఏదో కొన్నారనుకున్నా, సో దాని మీద రేటు 23.7 రూపీస్ అనుకో. సో దాన్ని ఏం చేస్తాడు షాప్ వాడు? సో షాప్ వాడు ఏం చేస్తాడు? 24 రూపీస్కి ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఈ 23.70ని వాళ్ళు ఏం చేశారన్నా? 23.70ని ఏం చేశారన్నా? వాళ్ళు రౌండ్ ఆఫ్ చేశారు. సో రౌండ్ ఆఫ్ చేశారు కాబట్టి ఏ బ్రేస్ నా రౌండ్ ఆఫ్ చేశారనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. ఒక అర్థమైందా? 23.70ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 24 వచ్చింది జనరల్గా. అలా కానీ ఇంకొక వాల్యూ తీసుకున్నాం. సో ఇంకొక వాల్యూ ఏంటమ్మా అంటే 23 లేదా 20.12 లేదా 10 అని ఉందనుకుంటాను. 20.10 అని ఉంటే దాని షాప్ వాళ్ళు మీకు 20 రూపీస్కే ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ 20.10 అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళు 20కి రౌండ్ అప్ చేశారు. 23.70 వాళ్ళు 24కి రౌండ్ అప్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేయాలంటే మనం కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో చేయాలి. ఓకేనా? రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూని మనం రౌండ్ అప్ చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ని మనం ఫాలో చేయాలి. అవి ఏంటో 1 by 1 డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది అయిపోయింది కదమ్మా? కంప్లీట్ అయింది కదా? రఫ్ చేస్తున్నాను. చూడమ్మా, ఈ 3 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. రౌండింగ్ ఆఫ్. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే మనం కొన్ని ఫాలో చేయాల్సిన రూల్స్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ డిజిట్ టు బి డ్రాప్ లెస్ దెన్ 5. సో ఇక్కడ డిజిట్ అనేది ఎలా ఉందన్నా అంటే 5 కన్నా తగ్గింది. 5.34లో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 3 ఉంది. ఆ పాయింట్ తర్వాత 3 అనేది 5 కన్నా తగ్గితే దాని ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈజ్ సేమ్. సో ప్రిసీడింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు. సో 5.34లో వాల్యూ మార్పు 5.3 వస్తుంది. అలాగే 4.92 తీసుకుంటే ఈ 4.92 అనేది కమిట్ మా ప్రిసీడింగ్ అంటే ఇది రా. సో ఇది వాల్యూ. సో ఇక్కడ చూస్తే 5.34లో ఇక డిజిట్ అనేది 5 కన్నా తక్కువ ఉంది. సో ఇందులో వాల్యూ ఎంత అవుతుందన్నా? 5.3. ఇది 4.92లో ఇది 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి 2 అనేది 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కదమ్మా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే 4.9 అవుతుంది. సో √2 వాల్యూ మనందరూ తెలుసు ఎంతమ్మా అంటే 1.414. ఈ వాల్యూ 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కదమ్మా. అలా 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ మనం 1.4గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అదొక కాన్సెప్ట్. ఇంకొక కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ డిజిట్ టు బి డ్రాప్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 5. ఇది ఎలా ఉందన్నా అంటే 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఈ 9 అనేది 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. అలా 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ నెంబర్ ఒక నెంబర్ దీనికి యాడ్ అవుతుంది. 8కి ఒక నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది. అదే కదా? మోర్ దెన్ 5 అయితే దాని ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈజ్ రైజ్డ్ బై 1. అంటే ఇది 9 అనేది 5 కన్నా మోర్గా ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ దీనికి యాడ్ అవుతుంది. సో 6.89కి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. 8కి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 6.9 అవుతుంది. అలాగే 12.76 ఉంది. ఈ 12.76లో 6 అనేది 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. 6 అనేది ఎలా ఉందన్నా? 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ 7కి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. సో అంటే ఎంత మా 12.8. ఇది రూల్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద డిజిట్ టు బి డ్రాప్ ఈస్ 5 ఫాలోడ్ బై డిజిట్ అదర్ దాన్ 0. సో అదర్ దాన్ 0 కాకుండా ఏదైనా నెంబర్ ఉంటే చూడండి 3.251 అండి. 3.251లో ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే 5 ఉంది,
దాని పక్కన ఒక జీరో కూడా ఉండవచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఈ నెంబర్కి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. సో 3.251 ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే అంత ఎదురునా 3.3 అవుతుంది. అలాగే 13.353 ఉంది. ఈ 13.353లో ఇక్కడ 5 ఉంది. అదేగా చెప్పింది ఇఫ్ ద డిజిట్ టు బి డ్రాప్ ఈజ్ 5. 5 దగ్గర ఆగింది అనుకుంటాం, 5 మీద ఉంది అనుకోండి. 5 మీద ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం, ఒక 1 వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం. ఇది కూడా 5 మీద ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం. అలా 3.251లో దానికి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 3.3 అవుతుంది. 13.353లో ఇక్కడ 5 మీద ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇదేమైతుందా 13.4 వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ రూల్స్ 3 వరకు నేను కాబట్టి చెప్తాను, అందరూ నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? నెక్స్ట్ చూడమ్మా, ఇఫ్ ద డిజిట్ టు బి డ్రాప్డ్ ఇస్ 5 ఆర్ 5 ఫాలోడ్ బై 0. మా 5 కానీ 5 తర్వాత 0 కానీ వస్తే ప్రిసీడింగ్ లెటర్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. సో 3.250లో 5 తర్వాత 0 వచ్చింది. ఇక్కడ 5 తర్వాత 0 వచ్చింది, ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబరా? ఈవెన్ నెంబర్. అలా 3.250లో 5 వస్తే 5 తర్వాత 0 వస్తే ఇక్కడ 2 వాల్యూ ఈవెన్ అయి ఉంటే ఈ వాల్యూ ఏం మారదు. సో 3.2లోనే ఉండదు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 12.650లో 5 ఉంది, దాని తర్వాత 0 కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమైతుందన్న వాల్యూ 12.6 అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం తీసుకునేది 5 ఉంటుంది, 5 తర్వాత 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అయితే 7 అనేది ఆడ్ అయిందా? ఆడ్ నెంబర్ అయితే మనకేముంటుంది అన్న 3.750లో మనకేముంటుంది 3.8. అలాగే 16.150 ఉందమ్మా. 1 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబరా? ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఒక ట్రై చేయాలి, అంటే 16.2. సో అలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని, రౌండింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ని కొన్ని రూల్స్ ఫాలో చేయాలి. ఓకేనా? అది చూసుకోవాలి ఒకసారి.